जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, चेप्टर नंबर 2 नी अंदर आगळ वधीया छे स्वाध्यायना दाखलानी अंदर। तो बाळको स्वाध्यायना 8मा दाखलानी रकम वाँचो, सॉरी 9मा दाखलानी। आपणे स्वाध्यायनो 8मो दाखलो जोयेलो, आपणे थियरी भण्या हता समांतर प्लेट केपेसिटरनी। एनी अंदर मैं तमने स्वाध्यायनो 8मो दाखलो गणावेलो हतो, याद आवे? विद्युत भार मेळवेलो हतो अने आपणे समांतर प्लेटनुं केपेसिटन्स मेळवेलुं हतुं। एवुं लागे ते दाखलो बुकनी अंदर जोईजो, एमां जे समांतर प्लेट केपेसिटन्स तमने मळ्युं हतुं ए 18 पाइको फेराडे जेवुं कंईक मळ्युं हतुं। C0 बराबर 18 पाइको फेराडे आवुं कंईक मळ्युं हतुं। આપણે કન્વર્ટ કરી નાખી ફેરાડેમાં તો આવું કંઈક લખાય મિત્રો, 18 ગુણ્યા 10⁻12 ફેરાડે। મારે તમને આ એટલા માટે કહેવું પડે કે આ દાખલાની તમે ઉપર રકમ વાંચો, એમ કે સ્વાધ્યાયના 8મા દાખલામાં। તો સ્વાધ્યાયના 8મો દાખલો આપણે થિયરીમાં કરાવી દીધેલો હે, એટલે એની અંદર તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કેપેસિટન્સ તમને કંઈક આટલું મળેલું હતું, 18 પાઇકો ફેરાડે। तो हवे आ रकमनी अंदर शुं कहे ध्यानथी वांचो कि आटलू तमारी पासे केपेसिटन्स छे अने 3 मिलीमीटरनी जाडाई धरावतो कोई एक आ केपेसिटरनी जे बे प्लेट है एनी अंदर अबरख एटले अवाहक पदार्थ आ बे प्लेटनी वच्चे तमारे उमेरवानो है। फरीथी बोलूं, आपणे जे समांतर प्लेट केपेसिटन्स मळ्युं हतुं कंईक आवुं कंईक, आ बे प्लेट वच्चेनुं कंईक केपेसिटन्स तमने मळ्युं हतुं। आ धन भारित प्लेट है, आ ऋण भारित प्लेट है, त्यारे तमने कई केपेसिटन्स आटलू मळ्युं हतुं C0 जेटलुं। हवे आ दाखलानी अंदर शुं के आनी अंदर तमारे 3 मिलीमीटरनी जाडाई धरावतो कोई एक अवाहक पदार्थ, एटले के आनी अंदर तमारे कोई एक 3 मिलीमीटरनी जाडाई धरावतो एक आवो अवाहक अबरख नामनो पदार्थ एड करवानो है। अने आ जे तमे पदार्थ एड करो अबरख ई अवाहक पदार्थ है अने एनुं तमने रकममां डाइलेक्ट्रिक अचळांकनुं मूल्य आपी दीधुं है K बराबर 6 जेटलुं। समजवा जेवो है दाखलो, जोईजो। तो एने प्रश्न एवो पूछ्यो, जो आ बे प्लेटनी वच्चे वोल्टेज सप्लाय जोड़ेलो होय, आ बे प्लेट आपी आमनी वच्चे कांईक वोल्टेज सप्लाय आपी आपणे 100 वोल्टेज जेटलो, आपणे गया लेक्चरनी अंदर जोयुं 100 वोल्टेज जेटलो सप्लाय वोल्टेज आपी V बराबर। त्यारे तमने एम कीधुं आ किस्सानी अंदर शुं जोवा मळशे, दाखल करी आपणे आवो पदार्थ, त्यारे आनी अंदर शुं जोवा मळे। तो शुं एनो मतलब शुं, शुं एनो मतलब शुं, तो कि आपणे आनी अंदर एवुं मेळववानुं है कि आ जे बे केपेसिटरनी प्लेट हती एनी वच्चे जो आवो अवाहक पदार्थ डाइलेक्ट्रिक अचळांक 6 धरावतो एड करवामां आवे तो हवे आनुं केपेसिटन्स केटलुं होय छे ए पहेला शोधवुं है। पछी आनी अंदर रहेलो विद्युत भार शोधवो है अने आनी अंदर आपणे वोल्टेज जोड्या तो आनी अंदर विद्युत स्थितिमान केटलुं मळशे एनी आपणे मेळवવું है। तो पहेला एक काम करी, वाराफरती वारा स्टेप जोता जઈએ। खास समझो, આપણે પહેલાં એ ગણવું હોય, આનું કેપેસિટન્સ મેળવી લઈએ। ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ, ડાઇ ઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ દાખલ કરતા મળતું કેપેસિટન્સ, મળતું કેપેસિટન્સ। ओके, नवुं केपेसिटन्स मळशे एनी संज्ञा दर्शाव C' याद करवो जोईए। केपेसिटन्स केटला गणुं थई जाय? K गणुं। केना करता? पेला करता। तो पेला केटलुं केपेसिटन्स हतुं? C0। केपेसिटन्स K गणुं थाय एटले गुण्या C' एमणे K आपेला 6, C0 आपणी पासे 18 गुण्या 10⁻12। तो हवे आनो गुणाकार करशो तमे एटले 108
आमां एकम लख नाखूं फेराडे तो सी डैश बराबर 108 गुण્યા 10⁻12 फेराडे। एनो मतलब एवो थयो ने केपेसिटन्स लखવું હોય पाइको फेराडे में तो आवुं लखाय 108 पाइको फेराडे। तो तमने ख्याल आव्यो स्वाध्यायना 8मा दाखलानी अंदर जे तमने केपेसिटन्स मळ्युं हतुं समांतर प्लेट केपेसिटन्स ए आवुं कंईक हतुं। हवे जो बे प्लेटनी वच्चे आवो अवाहक पदार्थ नाखी अबरक जेवो बरोबर तो केपेसिटन्स आटलुं मळशे 108 पाइको फेराडे। ज्यारे डायइलेक्ट्रिक ने दाखल करीए अने सप्लाय वोल्टेज चालू राखीए त्यारे प्लेट उपरनो विद्युत भार केटलो हशे? ज्यारे डायइलेक्ट्रिक पदार्थ ने दाखल करीए अने सप्लाय वोल्टेज चालू होय त्यारे विद्युत भार तो विद्युत भार नवो क्यू डैश बराबर सूत्र खबर पड़े आवुं लखी सी डैश वी ए मळेलुं केपेसिटन्स सी ने वोल्टेज आपेला वी तो क्यू डैश एमणे मित्रों सी डैश आपणे केटलो मळ्यो 108 गुण્યા 10⁻12 वोल्टेज आपेला है 100 सादुं रूप आपी तो मळेलो विद्युत भार 108 गुण્યા 10 आ प्लस 2 थाय ने आ -12 है तो -10 अने वाय एकम शुं आवशे कूलम तो मळेलो विद्युत भार। ज्यारे आवो डायइलेक्ट्रिक पदार्थ दाखल करशे त्यारे आ बे प्लेट वच्चे विद्युत भार आटलो हशे 108 गुण્યા 10⁻10 कूलम। केपेसिटन्स केटલું મળ્યું એ ખ્યાલ આવી ગયો અને બેટરીને સપ્લાય વોલ્ટેજ આપણે બેટરીના સપ્લાય વોલ્ટેજ અચળ રહે તમને દેખાય છે બેટરીના સપ્લાય વોલ્ટેજ બાળકો અહીંયા અચળ જ રહેવાના છે। જ્યારે બેટરીના સપ્લાય વોલ્ટેજ અચળ રહે ત્યારે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલો રહેશે 100 વોલ્ટેજ। જો બેટરીના सप्लाय वोल्टेज अचल रहे तो विद्युत स्थितिमान V बराबर 100 वोल्टेज। तो आ तमारो ए प्रश्न पूरो। जो वाँचो एक बार रकम खास समझो। तमने एवं कीधेलुं हतुं केपेसिटर हतुं समांतर प्लेट केपेसिटन्स तमे आवो अवाहक पदार्थ दाखल करो त्यारे तमने कई कई वस्तुमां फेरफार जोवा मळे तो कि एक तो केपेसिटन्स बदलाई जाए जोई लीओ सप्लाय वोल्टेज जोड़ायो भेगा 100 वोल्टेजना त्यारे केपेसिटन्स बदलाई जाए विद्युत भार कंईक आवो मळशे अने आ जो सप्लाय वोल्टेज 100 वोल्टेज ज राखीए आपणे तो वोल्टेज एना अचल रहेशे कांई फेरफार थाय छे नहीं। जोईजो सप्लाय वोल्टेज चालू होय केटला वोल्टेज आप्या 100। हवे आनी अंदर बी वाँचो खास समझो बी नी अंदर तमने शुं कीधुं है वोल्टेजना सप्लायनुं जोडाण दूर कर्या बाद हवे आ त्रणेयमां शुं फेरफार थाय ए चेक करवुं वोल्टेजना सप्लाय दूर कर्या बाद समझाइए एक बार जोवो जोई वोल्टेजना सप्लाय शुं करवाना है आपणे दूर तो केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे हवानुं माध्यम जेटलो विद्युत भार हतो एटलो ज विद्युत भार रहेशे बे प्लेट वच्चे आपणे शुं दूर कर नाखवानुं है आ जे आपेलो ए दूर कर नाखो सप्लाय वोल्टेज तो विद्युत भारमां कांई फेरफार थाय छे नहीं तो लखवानुं अहीं सप्लाय वोल्टेज दूर करता केपेसिटरना
બે પ્લેટ વચ્ચે નો વિદ્યુત ભાર પહેલા જેટલો જ મળશે, પહેલા જેટલો જ મળશે. કેટલો? તો કે ક્યુ ડેશ બરાબર 100 ને ક્યુ ડબલ ડેશ કહી દઉં, બાકી એ હાલે 108 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ. બીજું કે સપ્લાય વોલ્ટેજ બીજી બીની અવસ્થામાં આપણે દૂર કરવાનો હે, ત્યારે વિદ્યુત ભાર એટલો મળશે, કેપેસિટન્સ કેટલું મળશે? તો કાંઈ ફેર ન પડે, આ સપ્લાય વોલ્ટેજ દૂર કરવો જોઈએ, કેપેસિટન્સ એ બદલાતું નથી. અહીં કેપેસિટન્સ સી પણ પહેલાં જેટલું જ મળશે. કેટલું હતું પહેલાં કેપેસિટન્સ હોવો જોઈએ? સી ડેશ કેટલું હતું? ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ દાખલ કર્યો ત્યારે 108 પાઇકોફેરાડે એટલું જ મળશે. પણ એક વસ્તુ એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન બદલાઈ જાય, કેમ કે તમે આ દૂર કરો સપ્લાય વોલ્ટેજ, એટલે હવે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું થઈ જાય? તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેમાં ભાગનું થઈ જશે. કેટલામાં ભાગનું થઈ જાય? કેમાં ભાગનું. કેપેસિટન્સ કે ગણું થાય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પૂછે ને તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કેમાં ભાગનું થાય? તો અહીં મળતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, અહીં મળતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું થાય? વી ડેશ બરાબર વીના છેદમાં કે. તો વી ડેશ એમણે વી બરાબર કેટલા હતા? 100. કેનું મૂલ્ય કેટલું એ રકમમાં જોવો જોઈએ. ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંકનું મૂલ્ય આપણે રકમમાં કેટલું આપેલું છે? 6 જેટલું. તો છેદમાં 6. તો વી ડેશ બરાબર અહીંયા જવાબ આવશે 16/6 વોલ્ટેજ. આટલું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળશે. સપ્લાય વોલ્ટેજ હતા ત્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન અચળ પહેલાં જેટલું જ મળશે 100 વોલ્ટેજ. પણ જેવા દૂર કરશો તો વિદ્યુત ભાર અને કેપેસિટન્સ એટલા જ મળશે પહેલાં જેટલા જ. પણ વિદ્યુત ભાર અને કેપેસિટન્સ એટલા જ મળશે, પણ બદલાઈ શું જાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલા ભાગનું થઈ જાય? કેમાં ભાગ. ઓકે, તો સિમ્પલ વસ્તુ એ આખી રકમ એકવાર મહત્ત્વની હે, ખાસ સમજો. સ્વાધ્યાયના 8મા દાખલા ઉપરથી આ દાખલો બનાવેલો છે. સ્વાધ્યાયના 8મા દાખલામાં સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટન્સ તમે મેળવેલું હતું, એના ઉપરથી તમે વિદ્યુત ભાર મેળવ્યો હતો. એ જ દાખલાને આગળ વધાર્યો. એ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટન્સની અંદર તમે શું કર્યો? કોઈ એક અવાહક પદાર્થ મૂક્યો અબરખ નામનો, જેનો ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક કેટલો હોય? 6. અને એને તમે કેની હારે જોડ્યા? સપ્લાય વોલ્ટેજ સાથે 100 વોલ્ટેજના. તો તમારે આની અંદર તારણ લખવાના. તો પહેલાં તો કેપેસિટન્સ શું થઈ જાય? તો કે ગણું થઈ ગયું. પછી તો કે વિદ્યુત ભાર, તો કે વિદ્યુત ભાર આપણે અહીંયા સી ડેશ મળ્યો ને વોલ્ટેજ એ, તો વિદ્યુત ભાર મળી ગયો. વોલ્ટેજ કેટલા મળશે? તો કે વોલ્ટેજ એ ચડે, બદલાતા નથી. તો એ પહેલાં અહીંયા જેટલા આપો એટલા જ મળશે. હવે શું કીધું? જોડાણ દૂર કરો. આ જે જોડાણ કર્યું હતું ને 100 વોલ્ટેજનું, આ કાઢી નાખવાનું કીધું, આ દૂર કરો. તો હવે શું થાય? તો કે કેપેસિટન્સ નહીં બદલાય, પહેલાં હતું એટલું જ. વિદ્યુત ભારમાં કંઈ ફેરફાર નથી થતો, એ એટલું જ. વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેમાં ભાગનું થઈ જાય? તમને યાદ છે, ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ તમે દાખલ કર્યો હોય, જોડાણ દૂર કર્યું, એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલા ભાગનો થઈ જાય? કેમાં ભાગનો. પહેલાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલા હતું? 100 વોલ્ટેજ. દૂર કર્યું, ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ દાખલ કર્યો, કેમાં ભાગનું? ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક કેટલા હોય? 6. તો કેટલું મળશે વિદ્યુત સ્થિતિમાન? 16.6 વોલ્ટેજ. ઓકે, સારું. હાલો ચાલો મિત્રો આગળ વધી સ્વાધ્યાયના દાખલાની અંદર. સ્વાધ્યાયના 10મા દાખલાની રકમ ધ્યાનથી બોર્ડમાં વાંચો. શું કહે જો બાળકો, તમને રકમની અંદર 10માની અંદર શું કીધેલું છે? 12 પાઇકોફેરાડે જેટલું કેપેસિટન્સ ધરાવે. 12 પાઇકોફેરાડે જેટલું શું ધરાવે? કેપેસિટન્સ. તો આની અંદર તમને કેપેસિટન્સ આપી દીધું છે 12 પાઇકોફેરાડે. તો સી બરાબર 12 પાઇકોફેરાડે. એનું પહેલાં તો મિત્રો આપણે કન્વર્ટ કરી નાખીએ ફેરાડેમાં. તો 12 ગુણ્યા 10⁻12
ફેરાડે આટલું કેપેસિટન્સ છે. ઓકે, ત્યારબાદ રકમની અંદર તમને આ જે કેપેસિટન્સ છે એને 50 વોલ્ટેજની બેટરી સાથે જોડવાનું કીધું છે. તો વી બરાબર 50 વોલ્ટેજની બેટરી સાથે જોડી તો સંગ્રહિત કેપેસિટન્સની ઉર્જા શોધવી. તો આપણે યુ શોધવાનો હોય. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે ને, 2 માર્કનો દાખલો હાવ હેલો. કેવું સૂત્ર હાલો બોલવું જોઈએ? ઓકે, સરસ. યુ બરાબર 1/2 CV સ્ક્વેર. યુ બરાબર 1/2 CV સ્ક્વેર. યુ એમણમ 1/2 એમણમ કેપેસિટન્સ આપણે આપ્યું 12 × 10⁻12 અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે આપ્યું 50. તો 50નો શું છે? સ્ક્વેર. આનું તમે કેલ્સીની અંદર સાદું રૂપ આપો એટલે અહીંયા જાય એટલે 6 થઈ જાય. તમે સાદું રૂપ આપશો એટલે તમારો જવાબ આવશે 15 × 10⁻9 અને ઉર્જાનો એકમ શું આવશે? જૂલ. ફાવે ને? સિમ્પલ. 2 માર્કનો સૂત્ર. યુ બરાબર 1/2 CV સ્ક્વેર. કેપેસિટન્સ આપ્યું, વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપ્યું, ઉર્જા શોધવાની કીધેલી. સારું, હાલો રેડી. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયના 11મા દાખલાની રકમ વાંચો. સ્વાધ્યાયનો 11મો દાખલો આપણી મેઇન એક્સરસાઇઝનો છેલ્લો દાખલો. જો રકમની અંદર તમને શું કીધું છે? 600 પાઇકો ફેરાડેનું એક કેપેસિટર આપ્યું છે. એટલે સી બરાબર 600 પાઇકો ફેરાડે. આને પછી કન્વર્ટ કરી નાખશી ફેરાડેમાં, બરાબર? આ જે કેપેસિટર આપ્યું છે તમને 600 પાઇકો ફેરાડેનું, એને તમારે 200 વોલ્ટેજના સપ્લાય સાથે જોડવાનું. એટલે V1 બરાબર, એટલે કે વોલ્ટેજ આવે ત્યારે V બરાબર 200 વોલ્ટેજ. સમજો, એક કેપેસિટર આપ્યું છે 600 પાઇકો ફેરાડેનું, એને તમે V ટર્મિનલ વોલ્ટેજ આપ્યા 200 વોલ્ટેજના સપ્લાય સાથે તમે જોડેલું છે. હવે તમને એવું કીધું છે કે આ સપ્લાય સાથેનું જોડાણ દૂર કરો. સપ્લાય સાથેનું જોડાણ દૂર કરવાનું કીધું એ રકમમાં, અને તેને કોઈ એક બીજા વિદ્યુત ભારિત ન હોય તેવા 600 પાઇકો ફેરાડેના કેપેસિટર સાથે જોડવાનું. એટલે કે આને અમારે C1 કેવું જોશે, અને પાછું બીજું જે કેપેસિટર છે C2, એનું કેપેસિટન્સ આટલું જ છે 600 પાઇકો ફેરાડે. અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન તમને એમ કીધું એ દૂર કરો. તો પહેલાં કેટલું હતું? તો કે 200 વોલ્ટેજ. દૂર કરી નાખવાનું એટલે અંતિમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન તમને કેવું કીધું એ? 0. રકમ ઉપર ખાસ સમજજો. તો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો, આ પ્રક્રિયામાં કેટલી ઉર્જા ગુમાવાતી હશે? તો ઉર્જા ગુમાવાતી એટલે ડેલ્ટા યુ તમારે શોધવો હોય. એકવાર રકમ ઉપર ધ્યાનથી જુઓ. શરૂઆતમાં કેપેસિટન્સ આપ્યું એ 600 પાઇકો ફેરાડેનું. ક્યારે? તો કે એને વિદ્યુત ભારિત કર્યો એ 200 વોલ્ટેજના સપ્લાય દ્વારા. હવે એમ કે આ જોડાણ એ સપ્લાય વોલ્ટેજ સાથેનું દૂર કરો એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપો 0. 0 આપી આપણે ત્યારે વિદ્યુત ભારિત ન હોય તેવા 600 પાઇકો ફેરાડેના કેપેસિટર સાથે પાછું જોડવાનું. પાછું કેપેસિટન્સ પહેલાં જેટલું જ રાખો. તો ગુમાવાતી ઉર્જા શોધવાનું. તો આના માટે, આ દાખલા માટે ટૂંકું સૂત્ર તમે પરીક્ષામાં મૂકી શકો. ક્યુ યાદ રાખજો, ડેલ્ટા યુ બરાબર 1/2, ડેલ્ટા યુ બરાબર 1/2 કૌંસમાં C1 C2 છેદમાં C1 પ્લસ C2 કૌંસની બહાર V1 માઇનસ V2નો સ્ક્વેર, V1 માઇનસ V2નો સ્ક્વેર. આ સૂત્ર આ યાદ રાખ લેજો. ખાસ MCQમાં, નેટ અને ગુજસેટમાં આ પ્રકારનું સૂત્ર ખાસ કામ આવશે. અને તમે પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર મૂકીને દાખલો ગણશો તોય સાચો જ પડશે. સમજાય? નકર શું કરવું પડશે? પ્રારંભિક ઉર્જા મેળવો, અંતિમ ઉર્જા મેળવો, અને પછી બિન બાદબાકી કરીને પછી ઉર્જા તમે તફાવત મેળવો. પણ આ સૂત્ર સહેલું હોય. આમ જોવા જાય તો આના જેવું થયું ને, 1/2 CV સ્ક્વેર. અહીંયા કેપેસિટન્સ C1 C2 C1 પ્લસ C2
ખ્યાલ આવે બધા? તો હવે બધાની કિંમત મિત્રો એડ કરી દો. ડેલ્ટા યુ હમણાં 1/2 C1 કેટલા કેપેસિટન્સ 600 ગુણ્યા 600 છેદમાં 600 પ્લસ 600 ભૂલા વગર ગુણ્યા અહીંયા આવું કરજો 10⁻12 કેમ કે પાઇકો ફેરાડે છે એને ગુણ્યા V1 માઇનસ V2 V1 કેટલા 200 માઇનસ 0² ફાવે ને આવું જ બધા. હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપી દેજો કેલ્સીની અંદર તો તમારો જવાબ આની અંદર આવશે 6 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. 6 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. ખ્યાલ આવે? અને આમાંય લખાય ને ડેલ્ટા યુ બરાબર 6 માઇક્રો જૂલ. 10⁻6 એટલે શું થશે? માઇક્રો. અને આમ લખીને પરીક્ષામાં આવું ખોટું પાડે નહીં પણ ખ્યાલ આવે 10⁻6 એટલે શું થશે? માઇક્રો. સમજાઈએ બધાને? તો આ ફોર્મ્યુલા ખાસ MCQ માટે ઉપયોગી. જ્યારે તમને એમ કે સ્થિતિ ઉર્જાના ફેરફારની વાત થતી હોય ત્યારે આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, સારું. હાલો, આ 10મો અને સ્વાધ્યાયનો 11મો દાખલો સ્ક્રીનશોટ પાડી કમ્પ્લીટ લખી નાખજો. ઓકે.